મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુરમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો છે। શહેરભરમાં ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા છે। ત્યારે વિજાપુર એસટી ડેપો નજીક આવેલા રેલવે ઓવરબ્રિજના ગરનાળામાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે। ત્યારે રાહદારીઓ વાહન ચાલકો ગરનાળાના પાણીમાંથી જીવના જોખમે પસાર થવા મજબૂર બન્યા છે। લોકોએ તંત્ર પાસે ગરનાળામાંથી પાણીના નિકાલની માંગ પણ કરી છે। राज्यभर में सवारथी ज वरसादी माहौल है अने तेमां पण खास करीने उत्तर गुजरात में धोधमार वरसाद जे छे अलग अलग जिल्लाओं में वरसी रह्यो छे। अने हाल अमे उभा छीए महेसाणाना विजापुर तालुका में के ज्यां हाल आप जे जोई शको छो कि विजापुरनुं आ रेलवेनुं गरनाळुं छे। एसटी डेपो पासे आवेलुं आ रेलवेनुं गरनाळुं अत्यारे पाणीथी छलोछल भराई चूक्युं छे। जे प्रकारे वरसाद विजापुर में खाबक्यो छे 4 कलाक में 8 इंच वरसाद जे छे ते पड्यो छे अने तेना कारणे विजापुरनी स्थिति बदतर थई चूकी छे। अनेक जग्या जे छे नीचाणवाळा विस्तारो जे छे त्यां विजापुरमां पाणी भराया छे अने एमांनुं आ जे छे रेलवेनुं गरनाळुं छे। जो कि गरनाळानुं एक तरफनुं अंडर कन्स्ट्रक्शन काम जे छे ते थई रह्युं छे अने बीजी तरफ आप जे जोई शको छो कि वाहन चालको जे 2 व्हीलर चालको होय के 4 व्हीलर चालको होय के राहदारीओ होय ते लोको जे छे ते अहींयाथी पसार थई रह्या छे। परंतु जे प्रकारे पाणी भरायुं छे गरनाळामां पाणी भरायुं छे अने तेना कारणे क्यांक ने क्यांक लोकोने मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। अने जे स्थिति जे छे ते अत्यारे विजापुरनी अनेक जग्याए जे नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराया छे अने तेना कारणे स्थिति बदतर थई चूकी छे। कैमरामेन शैणिक मेहता साथे संजय टांक, न्यूज़ 18 गुजराती, विजापुर। तो बनासकांठा जिल्लामां सार्वत्रिक मेघमहेर छे त्यारे ડીસામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો। वरसाद वरसता धोड़ियाकोट विस्तार में पाणी भराया। धोड़ियाकोट विस्तार में आवेल अनेक सोसायटी पाणी में गरकाव थई छे। हरिओम पार्क, इंदिरानगर सहित सोसायटी में पाणी भराता हाल स्थानिकों में रोष जोवा मळी रह्यो छे। रस्ताओं पर वरसादी पाणी वहेता थया। धोड़ियाकोट विस्तारना रस्ताओं पर पाणी भराता स्थानिक मुश्केली में मुकाया छे। 2.5 इंच वरसाद में समग्र ડીસા शहर पाणी पाणी थई गयुं छे। स्कूल खेलते मूकवा शाकभाजी बीजू अँ बहुत तकलीफ पड़े से अँ पानी कोई निकाल ज नहीं। ચોમાસા में वरसाद जयरे अँ आवे छे त्यारे बधुं अँ पाणी आ बाजू जे एरपोर्टनुं पाणी बधुं अँ संग्रह थाय छे एनो आगळनो कोई निकाल ज नहीं। खूब पाणी मुश्किल पड़े छे। 2-2 फूट पाणी भराय छे। कोई नगरपालिकावाळा कोई आवता नहीं, कोई संभाळ लेवा आवता नहीं, कोई देखता नहीं कि केवी रीते तकलीफ पड़े छे। माणस जोवा आववुं पड़े कि भाई शुं थाय छे, शुं तकलीफ छे, माणस तो संभाळ तो लेवी पड़े ने। अमने नगरपालिकानो आ विचार छे एटले थोडुं करवुं पड़े यार, पण कोई संभाळ लेता नहीं। कोई वोट लेवा माटे बधा आवता रहे छे पण कोई करता नहीं। बोलो वोट लेवा आवता आनथी जोता क्यांथी करता। अहींया वरसाद थोड़ो आवे पाणी खूब भराई रह्युं छे अने खूब ज मुश्केली पड़ी रही छे। साधन पण अहींया बंध थई जाय छे पाणीना भरावाना कारणे। अने सोसायटी अंदर जे नगरपालिकाना सदस्यो जीतेला छे ए आ पाणीनो कोई निकाल करता नथी ने क्यारे पण कोई जोवा आव्युं नथी नगरपालिकामांथी ने कोई समस्यानुं समाधान निकळतो नथी। ડીસા શહેરમાં પડેલા 2.5 ઇંચ વરસાદથી સમગ્ર ડીસા શહેર પાણી પાણી થઈ ગયું છે। આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે આ ધોળિયાકોટ વિસ્તાર છે ડીસાનો કે જ્યાં અલગ અલગ સોસાયટીઓ આવેલી છે। તે સોસાયટીના રસ્તાઓ અત્યારે સ્વિમિંગ પૂલ બન્યા છે। રસ્તાઓ સ્વિમિંગ પૂલ બનતા જે વાહન ચાલકો તેમજ સ્થાનિક રહીશો છે તેમને મુશ્કેલીનો સામનો જે છે તે અત્યારે કરવો પડી રહ્યો છે। કારણ કે શાકભાજી લેવા જવું હોય, બજાર જવું હોય કે પછી વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ મૂકવા હોય તો બાળકોને કઈ રીતે શાળાએ મૂકવા તે પણ એક પ્રશ્નાર્થ અહીંયા બન્યો છે। અને આપ જ્યાં નજર કરો ત્યાં રસ્તાઓ ઉપર પાણી ભરાયેલા અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે। આમ 2.5 ઇંચ વરસાદની અંદર ડીસા શહેરની જે અનેક સોસાયટીઓ છે તે સોસાયટીઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જવાના લીધે મુશ્કેલીનો સામનો જે છે તે રહીશોને કરવો પડી રહ્યો છે। અને જે અહીંના સ્થાનિક રહીશો છે તે અત્યારે નગરપાલિકા પર રોષ ઠાલવી રહ્યા છે। કારણ કે આજે ડીસા શહેરના અલગ અલગ तो बपोरे 4 वाग्या सुधी मेघराजा भूक्का बोलावी देशे। हवामान विभागनी तोफानी आगाही। बपोरे 4 वाग्या सुधी 11 जिल्ला खूब सावधान। बपोरे 4 सुधी 11 जिल्लामां रेड एलर्ट। बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, साबरकांठा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड उपरांत दमण अने दादरानगर हवेलीमां अत्यंत भारे वरसाद थई शके छे। अमदावाद सहित 19 जिल्लामां ऑरेन्ज एलर्ट आपवामां आव्युं छे। अति भारे वरसादनी संभावना, ज्यारे 3 जिल्लामां भारे वरसाद थई शके छे। तो बपोरे 4 वाग्या सुधी 11 जिल्ला ने खूब ज सावधान रहेवुं पड़शे। 11 जिल्ला में रेड एलर्ट है तो बीजी तरफ 19 में ऑरेन्ज एलर्ट आपवामां आव्युं छे। एटले आ तमाम विस्तारों में 4 वाग्या सुधी भारेथी अति भारे वरसाद थाय तेवी संभावना हवामान खाता द्वारा जे प्रकारनी आगाही आपवामां आवी छे। बपोरे 4 वाग्या सुधी मेघराजा भूक्का बोलावी देशे तेवी परिस्थितिनुं निर्माण थई शके ते प्रकारनी आगाही हवामान विभाग द्वारा आपवामां आवी छे। जेमां કેટલાક વિસ્તાર છે જ્યાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। 11 જિલ્લાને
ખૂબ જ સાવધાન રહેવું પડશે, કારણ કે 4 થી 4 વાગ્યા સુધી 11 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે 19 જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, જેના માટે ઓરેન્જ એલર્ટની આગાહી કરાઈ છે. તો વલસાડમાં નદીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં તણાઈ છે કાર. કાંચન રણછોડ ગામની વાંકી નદી પરની ઘટના. કોઝવે પરથી પસાર થતા સમયે ચાલક સાથે કાર તણાઈ. સ્થાનિકોએ કાર ચાલકનું રેસ્ક્યુ કર્યું. ટ્રેક્ટરથી કારને પણ બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, જો કે પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોવાથી કાર નદીમાં તણાઈ ગઈ હતી. તો કાંચન રણછોડ ગામની વાંકી નદી પરની આ સમગ્ર ઘટના છે, જ્યાં કાર છે તે તણાઈ ગઈ હતી. નદીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં કાર તણાઈ હતી, જે બાદ મદદ માટે લોકો પણ પહોંચ્યા હતા. કોઝવેથી પસાર થતા સમયે કાર તણાઈ હતી, તો સ્થાનિકોએ કાર ચાલકનું રેસ્ક્યુ કર્યું. જો કે કાર ચાલકનો આ બાદ બચાવ થયો છે. પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં કાર એકદમથી ફસાઈ ગઈ હતી, જે બાદ તે તણાવા લાગી હતી. સદનસીબે ત્યાં લોકો હતા અને તે લોકો તરત જ મદદ માટે પહોંચી ગયા હતા અને કાર ચાલકનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ ઉલ્લેખનીય છે કે જો ભયજનક રસ્તા જોવા મળે તો ત્યાંથી પસાર ન થવું જોઈએ. વલસાડની આ સમગ્ર ઘટના છે, જ્યાં કોઝવે પરથી પસાર થતી કાર છે તે ફસાઈ ગઈ હતી, તણાવા લાગી હતી, જે બાદ ત્યાં જે લોકો ઉપસ્થિત હતા તેમણે તેમનો બચાવ કર્યો અને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો. વલસાડના કાંચન રણછોડ ગામની નદીના આ દ્રશ્યો છે. નદીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં કાર તણાઈ હતી, જે દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા અને લોકો દ્વારા તેને બચાવવામાં પણ આવ્યા. ઉલ્લેખનીય છે કે સતત વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે અને આ વરસાદની વચ્ચે અહીં કાર ચાલકનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું, કારણ કે કાર પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં ફસાઈ ગઈ હતી અને તે બાદ ત્યાં લોકો પહોંચ્યા અને તમામ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વલસાડના દ્રશ્યો અત્યારે આપ જોયા અને હવે ખેડાની વાત કરીએ. ખેડાના નડિયાદમાં પણ વરસાદ. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. ખેડા જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ. નડિયાદ શહેરમાં છેલ્લા 20 મિનિટથી પડી રહ્યો છે મુશળધાર વરસાદ. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ છે. રબારી કોલોની, શ્રેયસ ગરનાળા સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ગરકાવ. નડિયાદ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. તો નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદ. છેલ્લા અડધા કલાકથી સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ઉમંગ જોડાયા છે નડિયાદથી લાઈવ વધુ માહિતી આપવા માટે. ઉમંગ, કેવી પરિસ્થિતિ છે નડિયાદમાં? સતત વરસાદની વચ્ચે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પણ ભરાયા છે. બિલકુલ લુબના, સીધા દ્રશ્યો બતાવીશ. આ નડિયાદની રબારી કોલોનીના દ્રશ્યો છે, જ્યાં આગળ તમે જોઈ શકો છો કે ઢીચણસામાં પાણી અત્યારે ભરાઈ ગયા છે. હું જે જગ્યાએ ઉભો છું એ જગ્યાએ અત્યારે 1 ઢીચણ જેટલું પાણી છે અને અંદર જો હજુ દૂર જવું તો અંદરની વાત કરવામાં આવે તો અંદર કેરસમાં પાણી ભરાઈ હોવાનું એ પ્રકારે જોવા મળી રહ્યું છે. લુબના વાત તો આ એ રબારી કોલોની વિસ્તાર છે કે જ્યાં આગળ નડિયાદની બાળકોની હોસ્પિટલ હોય, રેડિયોલોજીસ્ટ સેન્ટર હોય, કારણ કે નડિયાદમાં એકમાત્ર રેડિયોલોજીસ્ટ સેન્ટર આવેલું છે. રેડિયોલોજીસ્ટ સેન્ટર હોય, ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, આવી અનેક હોસ્પિટલો આ વિસ્તારમાં આવેલી છે. વર્ષોથી આ પાણીની સમસ્યા અહીં આગળ થતી હોય છે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી નથી. અત્યારે તમે દ્રશ્યો જે પ્રકારે જોઈ રહ્યા છો કે જે આવનારા જે હોસ્પિટલમાં આવનારા જે લોકો છે તેમને ભારે હાલાકી કરવાનો સામનો વેઠવો પડી રહ્યો છે. બીજી લુમના વાત કરવામાં આવે તો નડિયાદ શહેરની અંદર અત્યાર સુધીમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. નડિયાદના શ્રેયસ ગરનાળા વિસ્તાર હોય કે પછી માય મંદિર ગરનાળું હોય, વૈશાલી ગરનાળું હોય, ખોડિયાર ગરનાળા, તમામ ગરનાળા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. જો હજુ વધુ વરસાદ પડે છે તો પાણી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. આ રોકાશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. છે માત્ર 1.5